بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ایسے وقت میں جب تحریک انصاف الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ سپریم کورٹ لے جانے کا فیصلہ کر چکی ہے، ایسے وقت میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے، جسٹس منیب اختر صاحب اب اس کمیٹی کا حصہ بن گئے ہیں جو کمیٹی فیصلے کرے گی سو موٹو کے اور بینچز بنانے کے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ سمیت 2 اور ججز ہوں گے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر۔ اب یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو میجورٹی سے فیصلہ کرے گی، یعنی جہاں پر 2 ججز جو کہہ دیں گے اس حوالے سے سو موٹو اور بینچز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیوں اس کو اتنی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے سارے معاملے کو، اور اس پر اسناد ملک صاحب نے ٹریبیون میں تفصیل سے رپورٹ بھی شائع کی ہے، اس پر لکھا ہے، کیونکہ تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب پر تحریک انصاف کو اعتماد نہیں ہے اور ان کے کیسز سے چیف جسٹس خود کو الگ کر لیں۔ ابھی تک جتنے بھی معاملات آئے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، وہ صرف اور صرف اس بینچ کے سامنے گئے جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں۔ آپ نے دیکھا بلہ چھیننے کا معاملہ، وہ بھی قاضی فائزہ صاحب کے بینچ میں گیا اور انہوں نے پھر وہ دیکھ لیجئے کیا فیصلہ دیا، اور اس کے بعد اب تک اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، جس طرح لوٹا کریسی کو فروغ ملا، جس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے، جس طرح اب وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی تحریک انصاف کو مل رہی، یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس لیے اسناد ملک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اب ایک ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جو دھاندلی ہوئی ہے جس کے ثبوت ان کے پاس واضح طور پر موجود ہیں، فارم 45 کا سارا معاملہ ہے جو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس لحاظ سے اب یہ جسٹس منیب اختر، منصور علی شاہ صاحب کا اس کمیٹی میں ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اب بینچ ذرا اور نوعیت کا بن سکتا ہے، اور پھر تحریک انصاف کے لیے امکانات روشن ہیں کہ وہاں پر ان کو ریلیف مل سکے، اور یہ سارا جو معاملہ ہے الیکشنز کا بڑا واضح ہے، کس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، سب کو پتہ ہے کس طرح سے یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشنز ہوئے ہیں، بدترین دھاندلی یہاں پر کی گئی ہے۔ پری پول ریگنگ بھی، پولنگ کے دوران ذرا کمی دیکھی گئی، لیکن پولنگ کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ تو تباہی ہوئی ہے، اور فارم 47 کی حکومت ہے، تو لہٰذا حکومت پر بھی خطرے کی تلوار لٹک گئی ہے، کیونکہ اب صرف چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہی نہیں فیصلہ کریں گے، کیونکہ جج صاحب ایک ریٹائر ہونے کے فوری بعد اب منیب اختر صاحب اس کمیٹی میں آ گئے ہیں، اور منیب اختر صاحب اس وقت لائق ترین جج سمجھے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ براہ راست جو کوریج ہوئی اس میں بھی نظر آیا جسٹس منیب اختر صاحب کے سوالات۔ پھر ایک اور معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا، اب وہاں پر سولین کے ٹرائل کے معاملے پر یہ اپنا فیصلہ پہلے دے چکے ہیں، اب اس میں حکومت انٹرا کورٹ اپیل میں گئی ہوئی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ فیصلہ جو ہے پھر ایک طرح سے معطل کیا گیا، اور اب دوبارہ اس میں سنا جانا ہے، تو اس میں بھی پھر اب یہ جسٹس منیب اختر صاحب کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی خبر جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کے لیے ہے کہ خود چیف جسٹس قاضی فائزہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے آئی جی کو تو ہٹا دینا چاہیے، اس کو تو کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو آئی جی لگایا جائے، کیونکہ معاملہ ہے اس وقت صحافیوں کا۔ اس پر بڑی تفصیل سے ساری تفصیل آ گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے صحافیوں کے خلاف۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے خلاف خبر چلا دی گئی بغیر ثبوت کے، میں نے الیکشن میں دھاندلی کروائی ہے، تو اس پر کیوں نہ جو چینلز ہیں ان کو نوٹس بھیج دیا جائے، کہ کمشنر راولپنڈی نے میرا نام لے دیا کہ جی چیف جسٹس بھی اس میں شامل ہیں، تو بغیر تصدیق کے کیوں چلا دیا گیا؟ جب انہوں نے بیان دیا تھا تو پہلے تصدیق کرتے، درست ہے نہیں، انہوں نے سارا بیان کیوں چلا دیا کمشنر کا؟ اچھا، اس کے علاوہ جناب عمر ایوب صاحب تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پارلیمانی کمیٹیوں میں ہم بلائیں گے بڑے افسران کو، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب کو بلائیں گے، جس نے ظلم کیا ہے، جس طرح گرفتاریاں کی ہیں تحریک انصاف کے معصوم کارکنوں کی، بغیر کسی جرم کے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، اس پر ہم یہ کریں گے کہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اب پارلیمانی کمیٹیاں، وہاں پر ان کے اکاؤنٹس کیا چیک کیے جائیں گے۔ اب کمیٹیوں کے پاس یہ اختیار ہے، اب سوچئے آئی جی کے، ان کے خاندان کے اور بڑے بڑے پولیس افسران کے اکاؤنٹس چیک کیے گئے تو کیا بنے گا؟ اب یہ بہت بڑی اس لیے ڈیولپمنٹ ہے کہ اب ان کے لیے مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں، ان پولیس افسران کے لیے جو بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف۔ اب آ جائیے جناب اس خبر کی تفصیل پر، جو کہ آئی جی جس میں ہمیں مشکل میں نظر آ رہے ہیں، آئی جی اسلام آباد، انہوں نے بڑا ظلم کا بازار گرم رکھا، اور دفعہ 144 شاید آئی جی اسلام آباد جتنی لگائی ہے کم ہی کسی نے لگائی ہوگی، باقی تو پنجاب میں بھی ہے، اسی طرح سے ہم نے دیگر صوبوں میں دیکھا۔ اب جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جی یہ آئی جی کو کیوں لگایا گیا ہے، جس سے تو تفتیش نہیں ہو سکتی اتنے سالوں میں۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس، عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی، چیف جسٹس
सुप्रीम कोर्ट ने साफियों पर हमले से मुतालिक एफआईए और पुलिस की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफियों पर हमले से मुतालिक एफआईए और पुलिस की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। दोनों इदारों से 25 मार्च तक तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई। एफआईआर में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने एफआईए को शिकायत की, न रजिस्ट्रार ने की। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। एफआईए के मुतलका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एफआईए की जानिब से साफियों को नोटिस भिजवाने और हिरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत की। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अच्छा, अब सवाल वहां पर क्या होता है जी, ये किस किस्म के आईजी हैं? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैसल ने साफी मतीउल्लाह जान के अगवा और इब्सार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसली बख्श कारकर्दगी पर आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, रिमार्क्स दिए कि एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है लेकिन आप इन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं, इनको हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस कह रहे हैं इस आईजी को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईजी साहब, आप आए क्यों हैं यहाँ? क्या आप अपना चेहरा दिखाने आए हैं? यानी चेहरा दिखाने आए हैं आप, सिर्फ शक्ल दिखाने हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है, किसी के घर में जाकर पिटाई की जाती है। इस मौके पर प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को आगाह किया कि असद तूर जेल में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि वो क्यों जेल में है, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि असद तूर पर सरकारी अफसरान का वक़ार मजरूह करने का इल्ज़ाम है। जस्टिस इरफान सादत खान ने पूछा कि क्या एफआईआर में इन अफसरान का जिक्र है जिनका वक़ार मजरूह हुआ, जिनकी बेइज्जती हुई या उनका कोई नाम दर्ज है? जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि एफआईआर में किसी अफसर का नाम नहीं लिखा। दौरान समाअत आईजी इस्लामाबाद के अदालती सवालात के जवाब न देने पर चीफ जस्टिस ने आईजी से मुकालमा करते हुए कहा कि ये सवाल के जवाब में आप माई लॉर्ड कहने लग जाते हैं। अगर अब माई लॉर्ड कहा तो आपको जुर्माना करूंगा। लगता है आईजी इस्लामाबाद मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो साफियों पर हमले करने में लोग मुलव्वस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ आईजी देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या एफआईए में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? यह सवाल किया। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पूछा कि असद तूर पर जो दफात लगाई गई हैं वो कैसे बनती हैं। चीफ जस्टिस ने एफआईए के अफसर से सवाल किया कि क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? कोई नहीं तो फिर उर्दू में तर्जुमा करवा लें। क्या हमने साफियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? जजों का नाम लेकर आपने साफियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कद्दा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत में असद तूर पर दर्ज एफआईआर का मतन पढ़ा। चीफ जस्टिस ने एफआईए हुकाम से इस्तफसार किया कि एफआईआर में जो दफात लगाई गई हैं ये किस तरह लगाई गई हैं, बताइए। क्या आप हमसे ज्यादा कानून जानते हैं? चीफ जस्टिस ने सवाल पर एफआईए हुकाम खामोश हो गए। चीफ जस्टिस के सवाल पर क्या दबाव डालने के लिए जेआईटी में इंटेलिजेंस के लोग शामिल किए गए, यह भी एक सवाल हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एफआईए हुकाम से कहा कि आप में से कोई पढ़ा लिखा है भी या नहीं। आपने एफआईआर में किसी प्रोग्राम या किसी ट्वीट का जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। क्या हमने किसी जज ने या रजिस्ट्रार ने शिकायत की? अदालत में मौजूद एफआईए हुकाम ने अदालत को बताया कि नहीं, आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि साफी असद तूर पर एफआईआर में दर्ज पीका की दफात 9, 10 और 24 का इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस ने पूछा कि साफियों के खिलाफ जेआईटी में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए हैं? क्या दबाव डालने के लिए इंटेलिजेंस के लोग शामिल किए गए हैं? जब ऐसे लोग जेआईटी शामिल होंगे तो पुलिस की चलेगी या इन लोगों की चलेगी? पुलिस की कौन सुनेगा भाई? बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिया कि अगर एफआईए और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें। पुलिस और एफआईए को बंद कर दे जी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया साफी मतीउल्लाह जान ने ताबुन नहीं किया। पुलिस बताया कि किस किस्म का ताबुन नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी। मजीद इस बारे में अदालत की मुआमलत करेंगे। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिया कि इसका मतलब है सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट गलत है, क्या इसको फारिग कर दें? सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। असद तूर केस में एफआईआर पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया गया कि जी इसको दोबारा देखें। और फिर कहा जी देखते हैं अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, बताएं जेआईटी का बॉस कौन है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि बताएं एफआईए की जेआईटी के बॉस कौन है। जवाब आपको पता है लेकिन आप बताएंगे नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले ऐसा ही है। चीफ जस्टिस यानी अटॉर्नी जनरल कह रहा है जी बिल्कुल ऐसा ही है, कमाल है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मार्क्स दिए कि हमारे कंधे इस्तेमाल ना करें। एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी, इस पर दरखास्त दायर हुई तो एसएचओ 5 दिन तक बैठा रहा। फिर कहा गया कि वजीर से हिदायत लेकर बताऊंगा। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मतीउल्लाह जान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में झूठी रिपोर्ट जमा कराई गई। अगवाकार जिन गाड़ियों पर आए क्या इनके नंबर नजर नहीं आ रहे? फिर मतीउल्लाह जान और चीफ जस्टिस के दौरान मुकालमा भी हुआ और फिर इसमें उन्होंने कहा जी शायद मित्तला ने एक इंटरव्यू में छापा के मुझे भोंडे अंदाज में उठाने पर जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद की क्लास ली। मतीउल्लाह जान से सवाल किया आप तामुन करेंगे? साफी मतीउल्लाह जान ने जवाब दिया कि जी 4 साल बाद पहली मरतबा बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे।
بیرسٹر صلاح الدین نے کہا عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے نے 115 انکوائریاں کھولیں جبکہ 65 نوٹس جاری کیے. حد تک عزت اور توہین عدالت کا قانون موجود ہے. اگر عدلیہ کے خلاف ایف آئی اے اپنے ہاتھوں میں لے گی تو اس کا غلط استعمال ہوگا. یعنی عدلیہ کا اختیار ایف آئی اے نے لے لیا. صحافی ابصار عالم نے عدالت کو بتایا میرے حوالے سے بھی جنرل باجوہ سے متعلق شاہد میں اطلاع نے لکھا کہ نیچے سے کسی افسر کو غصہ آ گیا ہو. عدالت نے ایف آئی اے اور پولیس کی جانب سے جمع کرائے گی رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے ایف آئی اے اور پولیس سے تفصیلی رپورٹس دوبارہ طلب کر لی. سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 25 مارچ تک ملتوی کر دی. تو اس کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی جی جو اسلام آباد ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اب چیف جسٹس قاضی فیصل تک کہہ رہے ہیں جی ایسے بندے کو تو ہٹا دینا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.